पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी पारा चढ़ते ही विवादों का दौर शुरू हो गया है। आसनसोल के सांसद और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में घिर गए हैं। जामुड़िया में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी गाड़ी पर लगी नील बत्ती और अशोक स्तंभ ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। रविवार को शत्रुघ्न सिन्हा जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल प्रत्याशी हरिराम सिंह के समर्थन में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस वाहन से वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे उस पर न केवल नील बत्ती लगी थी बल्कि गाड़ी के सामने भारत का राजकीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी लगा हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी तामझाम और शक्ति प्रदर्शन के इन प्रतीकों का उपयोग स्पष्ट रूप से चुनाव नियमों के विरोध माना जाता है। मीडिया कर्मियों द्वारा सवाल पूछे जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने शुरुआत में इसे एक छोटी घटना करार देकर टालने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही मौके पर हंगामा बढ़ा और कैमरों की नज़र पड़ी, सांसद ने तुरंत अपने सचिव को निर्देश देकर गाड़ी से बत्ती और अशोक स्तंभ हटवा दिए। लेकिन तब तक विपक्षी दलों को सत्ताधारी दल पर हमला करने का बड़ा मुद्दा मिल चुका है। প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচন যখন চলছে সেই সময় আপনি ব্লু বাতি গাড়ি এবং নীল বাতি গাড়ি নিয়ে নির্বাচন প্রচারে রয়েছে। কেউ ঘুরে আসে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা होने के बाद ব্লু বাতি গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে, যদিও নির্বাচন ঘন্টা বেজেছে। लगा हुआ है वो निर्वाचन कमीशन के बाद लगाया नहीं है, पुराना है, लगाया होगा किसी ने, हमने नहीं लगाया है और अभी ऑन भी नहीं है। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करता हूँ। आप मेरे ऊपर, मैं कोई सीजनल या प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं जेंटलमैन भी हूँ, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि किसी को किसी तरह से ठेस पहुंचे। बीजेपी इस घटना को लेकर भाजपा प्रत्याशी बीजन मुखर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे सत्ता का अहंकार बताते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से सत्ता का दुरुपयोग और चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। एक सांसद जो खुद को कानून का रखवाला कहता है, वह चुनाव प्रचार में नील बत्ती का उपयोग कैसे कर सकता है? क्या तृणमूल नेता खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? हमने चुनाव आयोग से इसकी लिखित शिकायत की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। औद्योगिक बेल्ट जामुड़िया के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में इस घटना ने राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। 2026 के चुनावों से ठीक पहले प्रशासनिक सतर्कता और आचार संहिता के पालन पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस वीवीआईपी उल्लंघन पर क्या संज्ञान लेता है। বলছি আজকে দেখা গেল যে জামুরিয়াতে হরেরাম সিং এর একটি প্রোগ্রাম ছিল কর্মী সভা, সেখানে আসানসোলের এমপি নীলবাতি গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন এবং ওই গাড়ি থেকে উনি ওঠানামা করেন এবং ওনার গাড়িতে লেখাও ছিল সরকারি স্ট্যাম্প দেওয়া এমপি আসানসোল। কি বলবেন? দেখুন, নিত্য নতুন করে আইন সৃষ্টি করা সেটা হচ্ছে আমাদের টিএমসি সরকারের কাজ। কিন্তু আমি যতটুকু আইন জানি এবং একজন শিক্ষিত লোক হিসাবে আপনাকে এটুকু বলবো, নির্বাচন বিধি যখন লাইট আপনার চালু হয়ে যায় তখন কেউ আপনার মনে হয় না কোনো গাড়ি লাগানো ব্লু লাইট হোক বা আপনার অশোক স্তম্ভ ব্যবহার করা গাড়িতে কেউ আসতে পারে। তো তৃণমূল সরকার সবসময় যে আপনার নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা করে না, এটা তার সবচেয়ে একটা বড় উদাহরণ। এবং ওনারা ভাবছেন যে ওনারা এমপিকে নিয়ে এসছেন এবং আরো বিভিন্ন জনকে নিয়ে আসবেন, এইভাবে প্রতিনিয়ত ওনারা যে নিয়ম ভাঙবেন। আমরা ঠিক করছি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বা আমাদের যে নির্বাচন কমিশন আছে সেখানে আমরা যে কিন্তু এর তীব্র প্রতিবাদ জানাবো এবং এই কাজের উপরে আমরা একটা আপনার কমপ্লেন লজ করবো, যাতে আমরা দেখবো যে এই কাজ যেমন না হয় এবং আমরা দরকার পড়লে আর কোর্টেও যাবো এবং যেখানে যেতে হয় আমরা কিন্তু সেখানে যাবো। কারণ উনি যদি নিয়ম আপনার ভাঙতে থাকেন তাহলে কিন্তু আমরা সেখানে আরো উচ্চ জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করি। সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার মধ্যে কি উনি গাড়িতে যে গাড়ি চেপেছিলেন সেই গাড়ি লাইটও খুলে দিলেন, তার মানে কি? তার মানে উনি নিজে বুঝতে পেরেছেন যে উনি নিয়ম ভেঙেছেন। কারণ নিয়ম ভাঙাটা আপনার টিএমসি সরকারের আপনার প্রতিনিয়ত ওটা কাজের মধ্যে পড়ে। কারণ ওনারা নিজেরাই নিয়ম তৈরি করেন, নিজেরাই ভাঙেন এবং ওরা ভাবেন যে কোনো নিয়ম কিছু ভারত সরকারের কোনো নিয়ম ওনারা মানেন না, ওনারা একমাত্র নিজের নিয়মকেই মানেন। না, ছোট ঘটনা আজকে ছোট ঘটনা কালকে বড় ঘটনা, ঘটনা ঘটনাই হয়। আজকে কোনো ঘটনা এরকম করে হয় না যে এটা খুব ছোট্ট ঘটনা বলে আজকে আমি ছেড়ে দিলাম, কালকে বড় ঘটনার জন্য আমি ওয়েট করবো, তা কেন করবো?
ওনার ভুল, উনি একজন যদি এমপি হয় সেরকম করতে থাকেন তাহলে ওনারা তার কাছ থেকে কি শিখবে? তাহলে আজকে ওনার ছোট্ট ঘটনাটা, এর আগে তো এমন তো নয় যে উনি জানেন না বা উনি এইসব রুল জানেন না। উনি যথেষ্ট শিক্ষিত লোক এবং আগেও উনি অনেক বড় পোস্টে কাজ করছেন, সেই হিসাবে উনি আজকে জেনে বুঝে এই ভুলটা করেছেন। সেই জন্য উনি মনে হয়েছে না এটা অনেক বড় হয়ে গেছে, সেই কারণে উনি তখন নীলবাতিটা আপনার খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তো সেই জন্য কিন্তু আমরা নির্বাচন কমিশন কিন্তু এটা আমরা জানাবোই। নিঃসন্দেহে নির্বাচন বিধি ভঙ্গ করার অভিযোগ তো উঠেছে বলেই তো আজ আমরা ভেবেছি এবং আমরা ঠিক করেছি আমাদের যিনি কনভেনার আছেন আমাদের আমাদের যে পাসওয়ানজি ব্রিজমোহন পাসওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে এবং আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্টকে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আসানসোলে যে অফিস আছে আমরা সেখানে পাঠাবো এবং আমাদের যে দিল্লিতে যে অফিস আছে সেখানেও আমরা নির্বাচন কমিশনে পাঠাবো। নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছেন, কারণ জনগণ এখন আপনার সরে গেছে, টিএমসি সরকারের কাছ থেকে জনগণ এখন সরে গেছে এবং প্রতিনিয়ত আমরা যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচার করছি প্রত্যেক জায়গাতে যে বিপুল পরিমাণ ছাড়া পাচ্ছি এবং তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জনগণের কি পরিমাণ আক্রোশ ওনাদের উপরে আছে। সেই জন্য আজকে উনি এমপিকে নিয়ে এসে পরে একটা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই প্রভাব বিস্তারে উনি ভেবেছিলেন যে নীলবাতি লাগিয়ে গরিব মানুষগুলো মনে একটা আলাদা করে অনুভূতি তৈরি করার চেষ্টা করবেন এবং প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবেন, যেগুলো উনি একেবারে অনুচিত কাজ করেছেন এবং আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই, তীব্র নিন্দা করি।